ओम शांति। आज साकार महावाक्य 22/2/2026। मधुर संतान माने तुम मानक रोजगार करिवार बहुत शौक रहिबा दरकार। यही पाठ पढ़िबा भितर ही रोजगार रही। प्रश्न ज्ञान बिना केउ खुशीर कथा मध्य विघ्न रूप हो जाई थाए। उत्तर साक्षात्कार हेबा यह तो बड़ खुशीर कथा, किंतु जदि यथार्थ रूप में ज्ञान नाही तेबे आहुरी द्वंद्व पड़ी थांती। धरिनिय काहाकू बाबांकर साक्षात्कार हैला एवं बिंदु को देखिले तेबे सेथिरो कौन बुझिबे, बरं आहुरी द्वंद्व पड़िजिबे। सेथिपाई ज्ञान बिना साक्षात्कार द्वारा कौनसी भी फायदा हुए नहीं, बरं एथिरे आहुरी मायार विघ्न पड़ी चली थाए। तेबे जनकू तो साक्षात्कार ओलोटा निशा मध्य चढ़ी जाई थाए। गीत अच्छी तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत शुणिले, नुआ माने मध्य शुणिले, पुरुणा माने मध्य शुणिले, कुमार माने मध्य शुणिले जे यह पाठशाला अटे। पाठशाला रे कौनसी ना कौनसी प्रकार भाग्य गढ़ा जाई थाए। दुनियार पाठ पढ़ारे तो अनेक प्रकार भाग्य रही। कई डाक्तर हेबार, कई बारिस्टर हेबार भाग्य गढ़ी थांती। भाग्य गढ़िबाकू लक्ष्य उद्देश्य बा एम ऑब्जेक्ट कहा जाउछि। भाग्य गढ़िबा बिना पाठशाला रे कौन पढ़िबे। एबे एठारे पिलामाने जानुछंती जे आमे मध्य भाग्य गढ़ी करी आसीछु। नुआ दुनिया पाई निजर राज्य भाग्य नेबाकू आसीछु। एही राजयोग हेउछि नुआ दुनिया पाई, हठयोग हेउछि पुरुणा दुनिया पाई। सेमाने पुरुणा दुनिया पाई बारिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि होइथांती। से सब हेउ दुनिया विनाश होइजिब, काहेकि ना एबे पुरुणा दुनियार तो समय बहुत कम रही। यह तो विनाश होइजिब। सेमानकर भाग्य एही मृत्युलोक पाई अटे अथवा एही जन्म पाई। तुमर ही पाठ पढ़ा नुआ दुनिया पाई उद्दिष्ट। तुमे नुआ दुनिया पाई भाग्य तैयारी करी आसीछ। नुआ दुनिया रे तुमको राज्य भाग्य मिलिब। एठारे कि पढ़ाउछंती बेहदर बाबा, जहाँक ठारू ही संपत्ति मिलुछि। जेपरि डाक्तरंक ठारू डाक्तरीर ज्ञान धन पाउछंती, ताहा हेउछि एही जन्मर प्राप्ति। प्रथमतः प्राप्ति मिलुछि लौकिक पितांक ठारू, द्वितीय संपत्ति मिलुछि निजर पाठ पढ़ा द्वारा। अच्छा, पुणी जेतेबेले बुढ़ा हुअंती तेबे गुरुंक पाखकू जाइथांती। कौन चाहिथांती? कहिथांती आमको शांति धाम जीवा पाई शिक्षा दियो, आमको सद्गति दियो, एठारू मुक्त करी शांति धाम नहीं जाओ। एबे पितांक ठारू संपत्ति मिलुछि, एही जन्म पाई शिक्षकंक ठारू मध्य संपत्ति मिलुछि। बाकी गुरुंक ठारू किछि भी मिलु नाही। शिक्षकंक पाखरे पाठ पढ़ी किछि ना किछि संपत्ति पाई थांती। पाठ पढ़ी शिक्षक होइथांती, सिलाई शिक्षक होइथांती, काहेकि ना आजीविका तो दरकार ना। बापर संपत्ति थाई मध्य पाठ पढ़ी थांती जे आमे मध्य निजर रोजगार करिबु। गुरुंक द्वारा किछि भी रोजगार होई न थाए। हाँ, केही केही गीता आदि भल भावरे पढ़ी पुणी गीता परे भाषण आदि करिथांती। एसबु हेउछि अल्प कालर सुख पाई। एबे तो ही मृत्युलोकरे आमे अल्प समय रहिबा। पुरुणा दुनिया विनाश होइजिब। तुमे जानुछ आमे नुआ दुनिया पाई भाग्य गढ़िबाकू आसीछु। एही पुरुणा दुनिया विनाश होइजिब। पितांकर अथवा निजर समस्त संपत्ति मध्य भस्म होइजिब। हाथ पुणी खाली होइजिब। एबे तो नुआ दुनिया पाई रोजगार दरकार। पुरुणा दुनियार मनुष्य तो ताहा कराई पारिबे नाही। नुआ दुनिया पाई शिव बाबा रोजगार कराउछंती। एठाकू तुमे नुआ दुनिया पाई भाग्य गढ़िबाकू आसीछ। एही बाबा ही तुमर पिता, शिक्षक, गुरु मध्य अटंती एवं सीए संगमरे ही आसीथांती। भविष्यत पाई रोजगार करिबा पाई सिखाई थांती। आमे एबे एही पुरुणा दुनिया रे अल्प दिन रहिबा, एही कथा दुनियार मनुष्य माने जानि नाहंती। सेमाने कहिबे नुआ दुनिया पुणी केबे आसीबो। एमाने सबो कहानी कहउछंती। एहीपरि चिंताधारा रखिथिबा व्यक्ति मध्य बहुत अछंती। ज्ञान मार्गरे थिबा पिता कहिब नुआ दुनिया स्थापना हेउछि, पुओ कहिब एसबु नामगढ़ा कथा। किंतु तुमे संतान माने जानिछ नुआ दुनिया को नहीं जिबा पाई ये आमर बाप, शिक्षक, सद्गुरु अटंती। बाबा आसु ही छंती शांतिधाम सुखधाम को नहीं जिबा पाई। जदि केही निजर भाग्य गढ़ु नाहंती तेबे से किछि भी बुझी नाहंती। गोटिए घरे स्त्री पढ़ुछि, पुरुष पढ़ु नाही, पिला पढ़ुचंती, माँ बापा पढ़ु नाहंती। एहीपरि मध्य हेउछि। आरंभरू एठाकू पूरा कुटुंब सहित आसीथिले, किंतु मायार तोफान लागिबा द्वारा आश्चर्य भावे शुणिले, कहिले पुणी बाबांकू छाड़ी चलीगले। गायन मध्य रहिछि आश्चर्य भावे शुणुछंती। बाबांकर हेउछंती
ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହାୟ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଏହିଭଳି। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ଡ୍ରାମା, ହାୟ ମାୟା। ଏହା ଡ୍ରାମାର କଥା ହେଲା ନା? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ତ କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରାଇବା ପାଇଁ। ବାବା କ'ଣ କାହାକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବେ? ବାବା ତ ପତିତ ପାବନ ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏପରି କୌଣସି ଲୌକିକ ଗୁରୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଏପରି ଗୁରୁ କେବେ ଦେଖିଛ? କେବେ ଶୁଣିଛ? ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପଚାର, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯିବ? ଏପରି ତ କେବେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଏକଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅଥବା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କେହି ପଚାରି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଉପାସ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମଶା ସଦୃଶ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। କଳିଯୁଗରେ ତ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ମଲେ ଦୁନିଆ ମଲା। ନିଜକୁ କେବଳ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଯେପରି ପୁରୁଣା ଘରେ ବସି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବାର ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ନୂଆ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏପରି ସଜା, ଏପରି କର। ପୁରୁଣାରୁ ସବୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟି ନୂଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ଦୁନିଆର କଥା। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆର କଥା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଠାରେ ଆମେ ରାଜାପଦ ପାଇବା। ଆମେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ସାଉକାର ହେବା ତ ଭଲ କଥା ଅଟେ ନା? ଲମ୍ବା ଆୟୁ ମିଳିଲେ ତ ଭଲ ନା? ଯେତେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ସମାନ କରିବେ, ସେତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସେତେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଢେର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବେ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା। ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ୟାତ୍ର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ମାଲିକ ତ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ହେବେ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆମର ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ସାଉକାର ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ଥିଲୁ। ଆଉ ତ କାହାକୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ନା। ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ସିଧା କରି କହିପାରିବ ଏମାନେ ଏହି ପଦ କିପରି ପାଇଲେ। ତିଥି ତାରିଖ ସହିତ ତୁମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଏହି ପଦ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ଶିବ ବାବା ଦାଦା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛି।
ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଚିତ୍ର ତ ଶିବଙ୍କର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଦେବତା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନେବେ? ଗର୍ଭରୁ ତ ଏତେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ, ସେମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜଣକୁ ହିଁ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁନାହଁ। ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସାକାର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି, ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋର ଶରୀରକୁ ହରାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ ଯେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ପାରଲୌକିକ ବାବା ଆସନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ନଚେତ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଇବେ? ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ଏହିଠାରେ ରହିବେ ନା? ବୁଝାଇବାର କାଇଦା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରାଯିବ? ଫଳ ଫୁଲ କିପରି ଚଢ଼ାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ରୂପରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ସେ ତ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ନା ସିଏ ଏତେ ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି? ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। କେହି କେହି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆମକୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୁରା ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବି ଯେବେ ୟାଦ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାକି ଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ପୁଣି ମାୟାର ବିଘ୍ନ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଦ୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ତ ଅନାୟାସରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ପ୍ରଜାପଦ ପାଇବ। ସାକ୍ଷାତକାରର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ତ ମିଳିବ ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଆଦି ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ପବିତ୍ର ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ପତିତ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଲୁଚି କରି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିଁ ଠକୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଠକିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି କରି କୌଣସି ପଇସା ନେବାର ଅଛି କି? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତର କାଇଦା ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ବୁଝାଯିବ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ବି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବାବା ତ ବୁଝାଇବେ ନା, ତୁମର ଚଳଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବାବା ତ ରୋଜଗାର କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେହି କରୁ ବା ନ କରୁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଦଣ୍ଡ ପାଇ ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ତ ଫେରିଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର କଥା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜପଦ ପାଇବୁ, ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା? ଛାତ୍ରମାନେ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ନା? ପାସ୍ ହେଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମାଳା ସେହିମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଯେତିକି ଯେଭଳି ପାସ୍ ହେବେ ସେପରି ବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହିପରି ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବୃତ୍ତି ନେଉଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜାପଦ ପାଇବା ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ପାଇବା। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେପରି ଦେଖ, କେତେକ କନ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଏହି ଭୌତିକ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୁଣି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଇ ନିଜର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ରୋଜଗାର କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବୁ। କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ନହେଲେ ପୁଣି କେବେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାର ସଉକ ରହିଥାଏ ନା? କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ବୁଝିବାର ସଉକ ନାହିଁ। ପୁରୁଣାମାନଙ୍କର ବି ଏତେ ସଉକ ନାହିଁ ଯେତେ ନୂଆମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? କୁହାଯିବ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଭଗବାନ ବି କ'ଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଠକିବା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜ ସହିତ ଠକାମି କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି କାଇଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାର ସଉକ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅମୃତ ବେଳାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀମତର ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତିକୁ ସମର୍ଥବାନ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ସମର୍ଥବାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅମୃତ ବେଳା ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣ। ଯେଉଁଭଳି ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି ସେହିଭଳି ସମୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ସହିତ ସମୟ ଅନୁରୂପ କର୍ମ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ତାହେଲେ ସହଜରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ଏବଂ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅମୃତ ବେଳାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୀରବତା ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସହଜରେ ସ୍ମୃତିକୁ ସମର୍ଥବାନ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଦା ବିଜୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତେଶ୍ୱର ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଭାଷା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଫରିସ୍ତାମାନେ ବା ଆତ୍ମାମାନେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା କାହାର ଭୁଲକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭକାମନା ରହିଛି ଯେ ଏକମତବାଲା ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେଉ, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।